Fine. So let us start our second day of internship class. So good morning all. Okay, fine. So last class we discussed about the importance of AI, some of the case studies and the features of Python programming language, and we had written few basic examples of Python. We explored what is print function, what is formatted display, and arithmetic operators type function. These are all the things we discussed in our previous class. Okay, today let us extend this class with respect to library functions, packages, remaining things, and how to create a virtual environment in our local system, and how to set up an environment which would be useful to build a simple projects. Okay, fine. So let us begin our session. So yesterday we discussed about operators. So these are all the basic arithmetic operators available in Python. The new operators are floor division and exponent. Okay. So in this class, let us try to find out the square root of a number. Okay. Hope screen is visible. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ screen? Sanjay, Karthik. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, fine. Okay. So let me write one comment in this collab itself. Let us find square root of a number. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎನಿಹೌ ಒನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕಾಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Therefore, in Python also we have a predefined functions. Either we can call it as library functions. In C we had header files. We used to write #include stdio.h or mat.h. But here we have a concept called module. So Python ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, header file ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು module ಇದೆ. Files which have extension .py or modules. Okay, so collection of modules is called package. Okay, so when we install Python, by default we get some packages. But if you want to install any new package, we have a command called pip, Python package manager, with which we can install any new packages. Therefore, so we have a predefined library called math. Okay, so by using that library we can find the square root of a number. So to use the library, you are supposed to write import. So let me show. So this is the statement, import math. So math is a predefined module in Python. Okay, it has collection of so many functions. Square root is also one among them. Okay, now let me take one variable n is equal to 100. To find the square root, the result is equal to math dot. So math is a library. When you include dot, we can fetch members of that library or module. Math dot sqrt of n, and to display the result I will write print square root of n is a result. So let me execute this. Okay, square root of 100 is 10. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್. ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ನಾನು ಏನು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. So once you are done, update me. I will proceed further. Yes, sir. Done. Okay, fine. Sanjay, Rajwal. Yes, sir. Okay, fine. Okay, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, so all functions will be imported, whether that is essential or not. So not only square root, it has so many functions. Okay, so when you are working with devices, memory matters. You need to import only the required functions. Therefore, we have another option to import only specific function. ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಂತು, ಟ್ಯಾನ್, ಕಾಸ್, ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು, SQRT ಒಂದೇ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಿವೈಸ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಮ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ಈ ತರನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನದರ್ ಆಪ್ಷನ್ from math import sqrt, this is also possible. Okay, so importing only required functions. So n is equal to 100, result is equal to, ಇವಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, square root of n. So print f square root of n is result. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೇ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Done, sir. Fine, thank you. Okay, now okay, so we have another option also. So ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ 2-3 ಲೈಬ್ರರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can give alias name to our library. That is also possible. Let me show that. Import math as, ನೋಡಿ as ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. as ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ alias name ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ n is equal to 90, result is equal to, ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, empty dot square root of n. So print f square root of n is result. We are getting the result. Try this one. Done, sir. Okay, fine. So the concept clear alva? Import math, from math import sqrt, import math as empty. So 3 types of import ಇದೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Hope all of you clear with this. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? Yes, sir. ಯಾ, ಫೈನ್. ನಾವು ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮ್ಯಾಥ್ ಅಂತ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So functions plays very important role in all programming languages. So we can implement things like reusability, or we can reduce the complexity in software development using functions. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, SQRT, it is written by someone else, we are using it, but it is also possible to define our own function. We can define our function, that is possible, and this is most important feature in all programming languages. Now let us explore how to define our own function. So the topic of discussion is defining our own function. Okay, and ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. So we have a keyword called def, def. ಇದು ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, def, then function name, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. then parameters, ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕೋಲಾನ್, then ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್.
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. That depends upon your function. So this is the syntax. So let me repeat. So def is a keyword. Function name, it is your choice. Parameters are optional, that's why I have used in square bracket. So ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, colon followed by statements, and return statement is also optional. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡೆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಬೇಕು, ಎ ಬಿ. I want to pass two parameters, colon. Okay, inside the body of the function, let me take one variable sum. Let me add and return this, return sum. Very simple. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೌ ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೈನ್. So this is called function definition. To make function active, you need to call. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ let me show. Result is equal to, let me call the function find sum, and I will pass 10, 20 as parameter. Okay, let me display the result. Sum of 10, 20 is result. Okay, let me execute this. ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Sum of 10, 20 is 30. So function in nature ಏನು? Define once, call any number of times. ಎಷ್ಟು ಸಲನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ sum of 100, 200 is, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Find sum 100, 200. This is also accepted. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ RHS ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, we are directly calling inside the print function. This is also possible. Okay, try this. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Define a function and call that function. ರನ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Done, sir. Fine. Okay. Others? Sanjay, Rajul? Yes, sir. Okay. Fine. Okay. So let us try to write another function. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ಆ ಥರ ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಡೆಫ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಬಿಗ್. ಈ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಬಿಗ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಕೋಲಾನ್. ಸೊ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎ, ಎಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿ. ಡನ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್.
ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ now let us go outside the function. Yeah, now we are outside the function. Let us call this function print f no, f biggest among 10 100 comma 20 is, let me call this function find big, let me pass 100 comma 20. Simple ನೋಡಿ, execute. So ಬರ್ತಾ ಇದೆ biggest among 100 comma 20 is 100. simple. ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಲಾಶ್, ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ, a is big if a greater than b else b is big. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. this is possible in Python. okay, a if a greater than b else b. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. this is possible, this is possible. so return a if a greater than b else b. okay, this is possible in Python. let me check it out. ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 100 ಕೊಡೋ ಬದಲು 78 200 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಂಗ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. 78 200 ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಪೈಥಾನ್. ಸೊ ನೀವು ಐದರ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಈ ತರನಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಾಸಿಬಲ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಔಟ್ಪುಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಪೈಥಾನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ 3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ 3 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೈಂಡ್ ಬಿಗ್. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ 3 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ. now you need to find the big among 3 and return the result. okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನ ಬಿಗ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎ is big, what is the condition? it must be greater than b and c. so we can write like this: if a greater than b and a greater than c, what does it mean? a is big. let us return the a. okay, if condition is false, if condition false means we need to come to the conclusion that a is out of competition. you can forget a, you only concentrate on b and c. correct alva? ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎ ಬಿಗ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ?
If any one of the condition is false, and is false. So ಇದು false ಇದ್ರೆ conclusion ಏನು? You ignore A, you forget A, just concentrate on B and C. So B, C ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. If B greater than C, return B, else return C. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದು ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಂಟ್ biggest among 10, 20, 30 is, let me call the function find big 10, 20, 30. Function name hange idea? Yes. So let me execute. adi barta ide. Biggest among 10, 20, 30 is 30. idne copy paste ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ combination ಗೂ. Okay, 10, 20, 30. A big ಬಂತು, B big ಬರೋ ಥರ ಕೊಡೋಣ. 200 ಕೊಡ್ತೀನಿ. C big ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 300 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಇಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 200 ಇಲ್ಲಿ 300. among 10, 20, 30 is 30. among 10, 200, 30 is 200. Yes, now it is coming. Okay, try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. biggest among 3. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್. ಅಥವಾ ಏನೋ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಲೈನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಇಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಎಲ್ಸ್ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಇತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಇಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಎ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ control/comment. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಎ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಯಾವಾಗ? ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಅಂಡ್
ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಲಾಜಿಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಇಫ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ, ಎಲ್ಸ್ ಯಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು? ಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ. ಇದು ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಎನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ, ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡು. ಸಿಂಪಲ್. Yes. ಓಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೆದು ರನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡನ್. ಬಂತಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎರರ್? Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾರ್ತಿಕ್, Yes, sir. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ ಅದೇನೋ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಏನೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೀವಿ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನಾನಿಮಸ್. ಅನಾನಿಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್, ನೋ ನೇಮ್. ಅವಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀವೋ ಆ ತರ ಬರೆಯಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ನೇಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, we can pass parameter. They can take parameters. A, B ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, body of the function can have only one statement. ಸೊ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. Lambda functions are anonymous, they don't have name, they can take parameters, body of the function can have only one statement. So ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ
ಸೊ ಈ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕೀವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ lambda function to find biggest among 2. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರ್ದೆ, ಕೀವರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಕೋಲಾನ್ ನೋಡಿ, ಕೋಲಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೋಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀತಿರೋ ಅದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ವೈ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ನೇಮ್. This function has no name. It takes two parameters x and y and returns the biggest among x and y. ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ we will define the function, then we will call. Here also the same thing with little bit difference. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ we can store function in a variable possible. ನೋಡಿ, on a lecture side I will take one variable called big. So big is a variable which holds the function. It is nothing but a function. Big is a function. Okay, let me show. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎ ನಲ್ಲಿ 20, ಬಿ ನಲ್ಲಿ 100. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾರು, ಬಿಗ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಕಮ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಎ ಕಮ ಬಿ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ 20, 100 ಈಸ್ 100 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 200 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 200, 100 ಈಸ್ 200 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈವನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅದ್ರ ಟೈಪ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಬಂತು, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. The type of the variable big is function, which is a class. Okay, so in Python it is possible to store function inside a variable. This is called functional programming. It is possible in Python. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ? Yes sir. ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. Done. Yes sir. Okay. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರರ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ.
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಂತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್? Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಜುಪಿಟರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ, ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವೇ .py ಫೈಲ್ ಬರೆದು ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಫೈಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ IPYNB. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ EDA, ಡೇಟಾ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜುಪಿಟರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ .py ಫೈಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಪೈಥಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಯಾವ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? Python 3. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Where Python? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಿ, ಪೈಥಾನ್ ವರ್ಷನ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಾಂಚ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ಟೈಪ್ ಪೈಥಾನ್ ವರ್ಷನ್. ಪೈಥಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿ. 3.10.1, sir. 3.10.1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ 3.10.11. 11 ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದ್ರು ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ VS ಕೋಡ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? VS Yes, ಕೋಡ್ sir. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಇವಾಗ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ, in E drive I will create one folder. I will name it Python MCA internship 26. Okay, create ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ. create a folder. Python MCA internship 26 ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ? Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೋಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. CODE ಕೋಡ್. ಕೋಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ VS ಕೋಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ Launched. ಕೋಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಲಾಂಚ್ VS ಕೋಡ್. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? Yes, sir. ಎಸ್. ಇದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗೋ ಟು ಫೈಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? Yes, sir. Yes, sir. ಎಸ್. ಗೋ ಟು ಫೈಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ 26 ನಂದಿಲ್ಲಿದೆ. ಪೈಥಾನ್ MCA ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ 26 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಆ
ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು VS ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಆಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಐ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಆಥರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ತರ. ಓಕೆ. ಹಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನ್ಯೂ ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ and name it demo.py. demo.py ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. this should create a file. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ VS ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೈಥಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So create a file with name demo.py. So when you hit enter, you may get some recommendations. Install it. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಡನ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಡನ್. ಏನಾದ್ರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬಂತಾ? ನೋ ಸರ್. ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸೇವ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಟೋ ಸೇವ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ಆಟೋ ಸೇವ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಸೇವ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪೈಥಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪೈಥಾನ್ ಇದು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಇದೆ, ರನ್ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್, ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್, ನ್ಯೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. go to terminal and select new terminal. So you will get this window. By default ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ.
ವಿಂಡೋ ಬಂತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟರ್ಮಿನಲ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪವರ್ ಶೆಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಪವರ್ ಶೆಲ್ ಬೇಡ, ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆರೋ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಶೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಆರೋ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಡೌನ್ ಆರೋ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ರ ಇಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್? ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟು? Yes, sir. Yes. Now to execute this program, type this command python space demo.py. Python anta bariri space your file name demo.py. Press enter. You should get the output. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು. Write this command python followed by demo.py. You should get the output. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ವಿಂಡೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ, ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇನ್ ಕೆಳಗಡೆ Control plus that. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಲ್ಡ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಟಾಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಂಡೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಟಿಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಕೀ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೀ ವಿಲ್ ಟಾಗಲ್. ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಕೊಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟಿಲ್ಡ್, ಸೊ ಟಾಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರ. ಡನ್? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋಣಂತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ನಾವೊಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ವರ್ಚುವಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ಏನೇನ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೈಲ್, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೈ ಅಲ್ಲ, ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ requirements Dot text. Requirements dot text file. Create requirements dot text file. Okay, ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಂಡಾಸ್ ಬೇಕು, PANDAS, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಂಡಾಸ್ ಇದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೈಕಿಟ್ ಲರ್ನ್, ಸೈಕಿಟ್ ಐಫನ್ ಲರ್ನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ VS ಕೋಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟ್ ಪೈನು ಬರೀಬಹುದು, ಡಾಟ್
IPYNB ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, IPyKernel KERNEL ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. PANDAS pandas scikit-learn IPyKernel KERNEL. Okay, and to implement computer vision we have a library called OpenCV -contrib -python. ಈ ತರ ಬರಿ ನೋಡಿ, I have written 4 packages. You type the same in your requirements.txt. pandas scikit-learn IPyKernel OpenCV -contrib -python. Okay, ಡನ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರ ಬರೋದ್ರ ಇದು? Create requirements.txt. In that file type these 4 packages. Okay, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು? Yes, sir. Okay, fine. Now go to terminal, control tilt ಕೊಡಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಕಮಾಂಡ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ python -m venv, which stands for virtual environment .venv. This is the name of the virtual environment. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. python space -m space venv space .venv. What does it mean? I want to create a virtual environment with name .venv. .venv ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೇಮ್. .venv ಅನ್ನೋದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೇಮ್, ಆಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಬರೆದು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ .venv ಅಂತ. Type this command, press enter. So this will create a folder. python -m venv space .venv. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್? ಸಂಜಯ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, .venv ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Done, sir. ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್? ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ Yes, ಇದೆಯಾ? sir. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಂಜಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇದು? Yes, sir. Okay, fine. Now, before installing libraries, we need to activate our environment. ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬರೀರಿ, ವಿ ಕೊಡಿ, ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು .v ಬರೆದು ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀ, ಟ್ಯಾಬ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಆಟೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, .v ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. It will automatically select the folder. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ .venv ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್, ಯಾವ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, SC ಕೊಡಿ ಸಾಕು. SC ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. Something is wrong. Scripts ಬರಬೇಕಿತ್ತು.
ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಶಿಗೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬರದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಾನು ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, SC ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ಯಾಬ್ ಕೀ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ತರ? Yes. .venv /script/activate ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ AC ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ. Again press tab. This should complete activate. So ultimately it should look like this. .venv /scripts/activate. Now press enter. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. Done, sir. Okay, fine. So what does it mean? You have activated your environment, virtual environment. Okay. Now inside this environment, you need to install your libraries. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ libraries ನ install ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ library list ಎದರಲ್ಲಿದೆ, requirements ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So the command goes like this. Pip stands for Python Package Manager. Pip install -r your file name requirements re ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. pip install -r space requirements.txt. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ pip install -r space requirements.txt. ಇಷ್ಟನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. pip install -r requirements.txt ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಫೈನ್.